तुटांश नलीभुज को रखा जाए माँ सुभद्रा नुहे। यही जो प्रत्येक अलंकार महाप्रभुंकर अंगरे लगी होची ये प्रत्येक अलंकार स्वतंत्र महात्मा रही महिमा रही। या पर समय आसिले आमे शुणिबा जे भगवान कठारे जो फूल वेश करा जाए से फूल वेश पुणी किमिति केउ अंगरे केउठारे किभଳି भावरे केउ फूल को सजई दिया जाए तार स्वतंत्र नियम रही। कारण वनमाल प्रिय होचंदी भगवान तेणु आमर बारंबार बोला जाए ग्रैवेय हारम भगवानकर से महाप्रभुंकर कथा ये विवरणी आपण को आहुरी सुंदर भावरे सिद्ध सुंदर मधुर भावरे सुनैबे मोर अनुज प्रवीण श्री सुखदेव महांती। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सुवर्ण अंगे रखी एकु आरेक देखी नीलाद्रि केसरी मंडांती सुवर्ण अलंकार एवेश मनोहर पिंधिण सुखरे बसंती रे पाप नेत्र दर्शने हो तु पवित्र। ये नेत्र पवित्र हो जाइछि हो भगते चाह ए बड़दाण्ड को ये मैत्री सरणी को यही अपूर्व सुंदर राजरास्ता को ये एक राजरास्ता भक्तिर राजरास्ता। श्रीमद भागवतम निखिल पुराण शिरोमणि कहिले जानास्थाय नरो राजन न प्रमादित करहिचित धावर निमिल्यवा नेत्रे। ये एमिति भक्तिर विचित्र राजरास्ता जे ये भक्तिर राजमार्ग जे जदि जने आखि बंद करिक मध्य धाए न स्खलेत न पते दिह तार स्खलन नाही तार पतन नाही। ये एमिति एक अपूर्व सरणी अपूर्व अयन रे तुमे आसी पहुंची जाइच हो भगते। देख देख चाहि देख अपूर्व नंदी घोष रथर विचित्र जो झली झालेरी अपूर्व सुंदर चित्र सुंदर जो मगर चित्र सुंदर कल्पलतिकार चित्र सुंदर राहु मुंड सुंदर कलश एवं दुई पार्श्व सुंदर ये स्तंभ निकट में बसिचंती प्रीति मंजरी ठारू अनंग मंजरी पर्यंत सखी वृंद चाह चाह से बहिष्पति लोचन चका नयन भारत वर्ष जेते मूर्ति आपण देखिए धातव विग्रह पाषाण विग्रह अन्य जेते विग्रह कहीं एमती चकानयन नुहंती। ये हूँ एक वैचित्र्य एवं भगवान जगन्नाथंकर समस्त आकर्षण केन्द्र बिंदु आपण जो अलंकार लगे प्रभु अलका आड़कानी किरीट चंद्रसूर्य चंद्रिका तिलक कुंडल तांकर आयुध रही शंखचक्र माली घागड़ा कदम्ब हरिड़ा बाहाड़ा सेवती ताबिज बाघनकी त्रिखंडिका कमरपट्टी झोबाकंठी ओडियाणी श्रीपयर आपण शुणुले मध्य अग्रज ज्येष्ठ ज्ञान गरिष्ठ एवं अग्रज पंडित घनश्याम मिश्र महोदय आपण को अलंकार जो विपुल वर्णना शुणाऊले आपण मैंने देखुंत सतजमी मन होची हे मोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे यही भारतेर महामानवेर सागर तीरे सतजमी एक महासमुद्र जनसमुद्र ता भितर तीनोटी बोईत कर्म ज्ञान एवं भक्ति अकार उकार एवं अकार सृष्टि स्थिति एवं प्रलय कर्म ज्ञान एवं भक्तिर अपूर्व समावेश रूक जजु एवं सामर अपूर्व समावेश ये तीनोटी बोईत भवार्णव को पार करदेव आमे जदि प्रकृत मनरे भावी हृदय भाव आनी अनुराग मंडित होइके आसीथिबा श्रद्धा एवं विश्वास पिंडित होइके आसीथिबा ताहले आपण देखंतु समस्त जनतांकर नयन मन लाखी रही जाइछि सेही कमनीय चका आखिंक उपरे असंभव भिड़ सेति प्रति खातिर नाही। आपण देखुचंती माँ अपूर्व भगवती माँ देवी भगवती जहाँकर ए जो सुंदर अलंकार भितरे आपण शुणुथिले जे देवी भगवतींकर आयुध तांकर नाही पद्म कल्हार एठी नाही एठी रही दुईटी तड़गी एवं ये तड़गी संपर्क में सुंदर कहानी रही। आपण माने जानती जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण अपूर्व कहानी एठी सुंदर भाव में गोटे सुषमा मंडित दृश्य आपण देखुचंती देवी सुभद्रा संपर्क में जो कहानी लिखिचंती आमर वैष्णव कवि माने एवं विभिन्न भाव में ताकू लिखिचंती जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण से पाइले तांको सखा मान सहित जे गोटे कर्णर तटकी बा तड़कीटे खसी पड़ता एवं कर्णालंकार भाव में तड़कीर जो प्रशंसा रही कर्ण तटकी काम कमान जिणी जो कहानी अच्युतानंद लिखिचंती नारायण दास लिखिचंती विप्र कंठदास लिखिचंती अवश्य टिके भिन्नता चाचेरी लीला दोल यात्रा यही सृष्टि होता आपण मैंने देखुंत अनिंद सुंदर मुखमंडल महाप्रभुंकर श्रीमुखरे अलका अपूर्व शोभा विस्तार करुच्ची ये हूँ चूर्ण कुंतल मने पड़ुछि रे से ही चंद्र मुख पाशोरीबा पाई केते हेले हे विमुख
ନିଟିଳ ଅଳକା ବଳି ଗଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଝଳି ନିଟିଳ ଅଳକା ବଳି ଗଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଝଳି ନାସା ରନ୍ଧର ଦିପୁଟ ମୁକୁତା ମୟୁଖ ମନେ ପଡୁଛି ରେ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ। ଏହି ସୁନାବେଶରେ ଶ୍ରୀମୁଖର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୁଗାର ଭାଙ୍ଗ ଦିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଗସ୍ତି ଫୁଲ ଭଳି ଏହି ଅଳକା ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ବୋଳା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଳଙ୍କାରର ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ମଥାରେ ଦେଲେ ସେ କେତକୀ ରେଖା ରତନ ପାନ ପତର ଅଳକା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳକା ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଆଡ଼କାନି ଏ ଅଳଙ୍କାରଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିଲା ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ତାକୁ ମସ୍ତକରେ ଖୋସି ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ସଜ୍ଜା ସମୟରେ ବୋଳାରେ ଏହାକୁ ଖୋସି ମସ୍ତକର ପଛପଟକୁ ଭିଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ମସ୍ତକର ସାଜସଜ୍ଜା ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ରସିକ ରାସମଣ୍ଡନ ଜାଣି ସେ ସେବକ ଗଣ ମସ୍ତକ ସାଜେଣୀ ପାଇଁ ହେଲେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼କାନି ମାନ ପ୍ରଭାରେ ଦୀପ୍ୟମାନ ଖଞ୍ଜିଲେ ସେ ବିଧାନରେ କରି ଯତନ। ହୋ ଭଗତେ ଚାହଁ ଚାହଁ ଏ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର କିରୀଟକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ତ ଦିଶେ କିରୀଟ, କିରୀଟି ବା ମୁକୁଟ ପରି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗଠନ ରୀତି ରତ୍ନ ନିର୍ମାଣର କଳା ଏବଂ କୌଶଳ କି ଅପୂର୍ବ। ଏହା ହେଉଛି ସୁନାରେ କିଆପତ୍ର ସଦୃଶ ଅଳଙ୍କାର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଭଗବତୀ, ମା ଭଗବତୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ତଡ଼ଗୀର କାହାଣୀ କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କାନର ଗୋଟିଏ ତାଟଙ୍କ ଗୋଟିଏ ତଡ଼ଗୀ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମାଛଟିଏ ଗିଳିଦେଲା। ମାଛଟିଏ ଗିଳିଦେବା ପରେ ସେ ମାଛଟିକୁ ଗୋଟେ ଚିଲ ଧରିଲା ଏବଂ ସେ ଚିଲ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଲା ତଟକୀର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଭାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଖସି ପଡ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ଜଣେ ସଖା ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆମେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ରଚିବା, ଚାଚେରୀ ଲୀଳା ରଚିବା ଏବଂ ଦିହୁଡ଼ି ଜାଳିବା। ୟାକୁ ଗୋଟେ ବେତରେ କାନ୍ଧରେ ଧରିଥିବା ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଘୁରି ବୁଲିବା ଫଳରେ ଇଏ ତଟଙ୍କି ଇଏ ତଡ଼କି ଯାହାର ହେଇଥିବ ସିଏ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଅଳଙ୍କାର କାହାର ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଏବଂ ଇଏ କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପାନୁରାଗ ଏବଂ ରସ ପିପାସାକୁ କେତେ ଦୂର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା କେମିତି ଚରିତାର୍ଥ ହେଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଛି, ସେହି କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମର କବିମାନେ। ତେଣୁ ଇଏ ତଡ଼ଗୀର ଅପୂର୍ବ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ ଏ କିରୀଟକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କିରୀଟ, ଏଇ ଅଳଙ୍କାରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ, ଇଏ ଆଡ଼କିଆ ରୂପାର ଡେମ୍ଫରେ ସୁନାର କିଆପତ୍ରମାନ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଆଡ଼ ବା ସମାନ୍ତରାଳ ବାଗରେ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ପୁଣି ଡାଳିକିଆ ସୋଲର ଡାଳପତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ସୁନାର କିଆପତ୍ର। ଇଏ ପୁଣି ଠିଆ ବା ଲମ୍ବ ବାଗରେ ସଜ୍ଜିତ ଇଏ ସୁନାର କିଆପତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଶ ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ, ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଡ଼କିଆ ବେଶ, ଡାଳିକିଆ ବେଶ ଏବଂ ଠିଆକିଆ ବେଶ। ଏ ବେଶକୁ ଆପଣ ମନେ ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ସୁନ୍ଦର ବେଶ ଦେଖ କାଳିଆର ଭେଳିକି ରେ ରାମା, ଦେଖ କାଳିଆର ଭେଳିକି କେତେ ରୂପେ କେତେ ବେଶ ଧରିଅଛି, ମନ ନିଏ ଭଳି ଭଳିକି ରେ ରାମା, ମନ କିଣି ନିଏ ଭଳି ଭଳିକି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବେଶ, ଇଏ ବଳରାମଙ୍କର ବେଶ, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ବେଶ। ତେଣୁ ଇଏ 12 ମାସେ 13 ଜାତ ଏବଂ 12 ମାସରେ 24 ବେଶ ଏ ରୂପ ହୁଏ ଭଳି ଭଳିକି। ସେଇ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ବିନ୍ୟାସର ଅପୂର୍ବ ରୂପକାର ଅପୂର୍ବ ଶିଳ୍ପୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଷ୍ୟକାର ପଣ୍ଡିତ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଜତ କୁମାର କର ମହୋଦୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି କେତେ କଥା ଆହୁରି ବାକି ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନା ବେଶଟି କେବଳ କହିବାକୁ ଆମର ସରିଯାଉନାହିଁ, ସମୟ ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ, ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରି ସୁନ୍ଦର ବେଶ ହେଲେ। କହୁଥିଲେ ସୁଖଦେବ ଭାଇ କିଭଳି ଭାବରେ କିଆ ପତର କେତକୀ ପତର ପାଖୁଡ଼ା ସୁନା ଡେମ୍ଫରେ ନେଇଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁର ସୁନାରେ ଲୋଭ ନାହିଁ, ପୁଣି ଲୋଭ ଅଛି। ଭକ୍ତ ଯଦି ଦଉଛି ଦେ, ଯଦି କିଛି ନ ଦଉଛି ଖାଲି ଶିରରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି, ତୋ ହୃଦୟଟାକୁ ଦିଏ। ଜଣେ ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଦଉଛୁ ମାଆକୁ? ନା ମନ୍ଦାର। ତାରେ ମନ୍ଦାରଟା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ତୋ ହୃଦୟ, ଲାଲ ଟକ୍ ଟକ୍ ହୃଦୟ, ତୋ ହୃଦୟଟାକୁ ଦେଇଦିଏ। ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ରଥରେ ବିଜୟ ହେଇଛି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
ଚଢ଼ି ନନ୍ଦୀ। କଣ ସୁଖଦେବ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଚୋଖୀ ରାଗ ଇଏ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଢ଼ି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରଥ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରତା ଜାଣ ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ କେବେ ନୋହିବି ମୁଖ ଦୁଃଖ ଏଡ଼ି ସୁଖ ତାକୁ ଦିଅ ପ୍ରମାଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନୁହ କି ତୁମ୍ଭେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନୁହ କି ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣ ଏବେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଛାନ୍ଦ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନୁହ କି ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଡାକ ନ ଶୁଣ ଏବେ ପୂର୍ବେ ନରସିଂହ ରୂପେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ପଦରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରି ଏବେକାର ଏଇ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଙ୍ଗାର ଦେଲେ। କାହିଁ ଏ ଚୋଖୀ ରାଗ ମୋର ଦୁଃଖ ମୋର ଚିନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାର ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗଗନ ପବନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଭରା ପ୍ରଭୁର ଭଜନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିନାଦିତ ହେଉଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ଚୋଖୀ ରାଗ କେହି ବୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଦୀନକୁଷ୍ଠଙ୍କ କାମୋଦି ରାଗ କେହି ବୋହୁନାହିଁ। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗ କଣ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଭଲ ପାଇବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମମାନେ ପାଳିଲା ବେଳେ 108 ଜଣାଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିବେଦନ କଲୁ। କେତେ ଛାନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାବନା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କାମନା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ବେଦନା ସବୁକୁ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ଦୀନକୁଷ୍ଠ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବନମାଳୀ ଗୋପାଳକୁଷ୍ଠ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେଇ ରାଗ ରାଗିଣୀଟାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ରୀତିଟାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ବୋଲିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିବେଦନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁର ସିଂହାସନ ହଲୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଗୀତର ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସବୁଟା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା କଲେ ପ୍ରଭୁର ସିଂହାସନ କମ୍ପିବ ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ସଜେଇବି ଖାଲି ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇ ତାକୁ ପୋତିବି ଏହା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ଦେଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ନେଇ ଅଜସ୍ର ପ୍ରେମରେ ତାକୁ ପୋତି ପାରିଲେ ସେ ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଅଜସ୍ର ସୁନାରେ ଯେ ଆଜି ପୋତି ହେଇଯାଇକି ହସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିବେ ଅଥଚ ଆମର ସ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ବେଶ ଓଲାଗି ହେଲେ ବି ସେ ହସିବ। ଆଜି ଶୟନ ଦିଅ ଆସିବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେଦୂର ମନେ ପକାଉଛି ଶୟନ ଦିଅ ଅଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦିଅ ମୁଁ ବରାବର କହିଥିଲି ଏ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତ ଅମୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିରାକାର ଶୟନ ଦିଅ ହେଉଛନ୍ତି ସାକାର ଶୋଇଛନ୍ତି ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରୀ କାତ୍ୟାୟନୀ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଚାରିଭୁଜ ସେଇ ଦିଅ ଶୋଇକି ରହନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ସୁନାର ଅତେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ 2 ଇଞ୍ଚ 3 ଇଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ହେବେ 2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ସୁନାର ଯୋଉ ଫରୁଆ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଠାକୁର ଶୋଇଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବିଷ୍ଣୁ ଶୋଇବେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷ୍ଣୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଗୋଲକ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ମହାବିଷ୍ଣୁ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ୟା ଧିଅରୁ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରତାରୋହୀ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବେଶ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସତେ ଯେପରି ମୋତେ ଦିଶି ଯାଉଛି ଭକ୍ତ ଏଇଆ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। এইভাবে দৃশ্য আজি মোর শ্রোতা বন্ধু মান আগে কহি মু আহ্লাদিত কৃতকৃত্য এবং উল্লসিত হই বর্তমান আউ জনে
ଭକ୍ତିଆ ଆମର ସଙ୍ଗୀ ଘନଶ୍ୟାମ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦଉଛି। କର୍ମାନୁସାରେ ମଣିଷ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଚାହିଁବେ କର୍ମର ଫଳକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। କିଭଳି? ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଭାଇନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଥିଲେ। ଗଳିତ କୁଷ୍ଠରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ। କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ? ଲଲାଟର ଲିଖନ କେ କରି ପାରେ ଆନ ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ଏକ ଲଭି ତୁମକୁ ପତି ପଣେ হে ରମାପତି ଏ କର୍ମକୁ କିମ୍ପା ଦରିବ ହି ମହାପ୍ରଭୁ ଲୁତା ପ୍ରାୟ ସଂସାର ତୋର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଲଲାଟରେ ୟା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କର୍ମ ୟା କରିଛି ଭୋଗିବି ହେଲା। ଆଉ ଲଭି ତୁମକୁ ପତି ପଡ଼େ ହେ ରମାପତି କର୍ମକୁ କିମ୍ପା ଦରିବା। କି ଭାଷା! ହେ ରମାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଳାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମକୁ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ବରଣ କରି ନେଇଛି। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ୟାକୁ ଭୋଗୁଥାଏ, ଇଏ ଭୋଗିବାଟା ଯଦି ମୋର ଉଚିତ, ତାହା ହିଁ ତମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। କଣ ହେଲା? ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏଇ ସ୍ତୁତିରେ, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଗଳିତ କୁଷ୍ଠରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପୂର୍ବ ଭଳି ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ସବଳ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯତ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ କୃତି ନିଷ୍ଠୟାପି ବିନାଶ ମାୟାତି ବିନା ନ ଭୋଗଇ ଅପେତୁ ନାମ ତୁରଣାତୁ ତତ୍ତେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମେତି ବିରୌତି ବେଦ। ବେଦ ବିରୌତି ଚିତ୍କାର କରିକି କହୁଛି ନା, କର୍ମାନୁସାର ତମେ ଭୋଗିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ତମେ ଆଧାର କରିଥାଅ, ପବିତ୍ର ନାମକୁ ତମେ ନେଉଥାଅ, ତାଙ୍କଠାରେ ମନ ଦେଇଥାଅ। ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇପାରିବ।